So lecture number 2. So first class আমরা trigonometry কিছু আইডিয়া নিয়েছিলাম। তো আজকে আমরা বেসিক্যালি নেব বেসিক ডিফারেন্সিয়েশন এর কিছু আইডিয়া, so that we can solve the numerical problems in 1D motion, 2D motion, and from Newton's laws of motion কিছু কিছু ইন্টিগ্রাল ইউজ আমরা করব for simplicity. And ডিফারেন্সিয়েশন যদি আমরা ইউজ করি তাহলে আমাদের নিউমেরিক্যালস করতে অনেক ইজিলি আমরা নিউমেরিক্যালস করতে পারবো, অনেক ইজিলি আমরা অনেক সব প্রবলেম সলভ করতে পারবো। সো বেসিক্যালি ডিফারেন্সিয়েশন শেখার আগে যে জিনিসটা জানা দরকার, হোয়াট ইজ কনস্ট্যান্ট, ভেরিয়েবল এন্ড ফাংশন। সো আ কোয়ান্টিটি whose value remains unchanged during mathematical operation is called constant. Okay, for example pi, g, k, you can say uh, h means Planck constant, and so there are so many other constants also there. So these are the constant and which remains constant during the mathematical operation. That means during multiplication, division, and etc. You cannot change the value of this constant. Okay. Second thing, that some quantities that can take different values are called variables. For example, x, y, z. So these x, y, z can have different value. For example, if we take an equation y equals to 3x square plus 1, we can take the value of this x can be 1, 2, 3, 4, and so on. ঠিক আছে, আমি তোমাকে জানাচ্ছি, আমি কালকে জানাচ্ছি। Okay, so you can put the value x equals to 1, 2, 3, or so on. So 3.5, 7, 7.5, etc. So as you can see here, the value of this x can be changed. So this is called variable in mathematical uh, operation. Okay, and other quantity, this y, which is a function of this x. Okay, so if we change the value of x, so as you can see from this equation, this value of y also change. Okay, so let's put x equals to 1, then this will give you 3 plus 1, that is 4, x equals to 2, that means 12 plus 1, 13, and so on. So a quantity y is called a function of a variable if corresponding to a given value of x there exists a single definite value of y. The phrase y is called a function of. So we can write y is equals to function of x provided for each value of x there exists a value of only one value of y. So this equation x square x to the power 5 plus 3x squared plus 1 is a function of so this y is a function of this. So if you put the value of x equals to 1, so you can see 1 is equals to y. 1 equals to f of 1 is equals to, this will give you 1 plus 3 4 5 y2, that is equal to function of 2. That means 2 means 32 plus 12 plus 1, 45, right? So this y will be called function of x. Okay, ডেরিভেটিভ। ওকে, আমি লিমিটটা স্কিপ করছি, এখনই লিমিটটা আমি আমার মনে হয় না দরকার আছে। সো অ্যাজ উই ক্যান সি হিয়ার, if the value of x changes, then value of y also changes. Okay, so value of x will change, the value of y change with the change of value of
x. Derivative of a function. Now, let us assume y is a function of x like this. Now, if the value of x changes from x to x plus delta x, then value of y also changes from y plus delta y, that is equals to function of f of x plus delta x, correct? Therefore, can we write, so this is a 1, this is a 2, if we write 2 minus 1 y plus delta y minus y is equals to f of x plus delta x minus f of x, or we can write delta y is equals to f of x plus delta x minus f of x, right? Okay, divide 3 by delta x, delta y delta x is equals to f of x plus delta x minus f of x, okay? So what does it mean? This thing means rate of change of function, right? So this is change in function, this is change in variable, this is change in function, and this is change in variable. So upper term is change in function and this lower term is change in variable, okay? So this expression, this is 4, the expression 4 gives the average rate of change of function y with respect to change in variable with respect to the variable, right? Now if this change in variable is very small, if change in variable is very small, that is delta x tends to 0, it is not equals to 0 but tends to 0, this is not equals to 0 but tends to 0, very small, then the change in function is also small.
the rate of change of function becomes delta y delta x. We can say where delta x is tends to 0. So this delta x tends to 0 is defined in limit. So this is called limit. So what limit means? Limit indicates the changes in a variable or in a function. Okay. So I have limit this thing change is very small. Okay. Then function rate of change of function will also be very small. That is limit delta x tends to 0. We'll have delta x plus delta x. Okay. So we can say this will exist uniquely and finitely for all values of x in a given interval. So we can write if the expression or equation 5 exists uniquely and finitely for all values of x in a given interval. কিভাবে given interval কোথায় ইনভলভ এই জিনিসগুলো আমরা শিখব। Then it is called derivative of f of x with respect if this thing exists uniquely. That means for every value of x there will be a single value of y. Okay, finite and single value of y. Then this will call the derivative of x with derivative of y with respect to x, or simply we can represent we can also represent we can represent this by d dx of function কি করলাম change. This indicates the rate of change of function. This indicates the rate of change of function. Okay, or simply we can write it dy dx. Okay, okay, so dy dx, so we can write dy dx is equals to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x by del of x. Okay, এই চেঞ্জটা। So basically this is the concept of function. This is of the main concept of derivative, but we are going to use some easier equation or formula for this derivative for now. And after some time in mathematics you are going to use some different equations or very harder problems also. And but the basic concept is that it indicates the derivative of a function indicates the rate of change of function with respect to that variable. Clearly that that rate of change must have some unique and definite value. Okay, this must have some definite values. Okay, so basically this means dy dx basically indicates the instantaneous
rate of change of function, which is y, with respect to x. So this term is called or indicates the instantaneous rate of change of function with respect to its variable, right? So this is called derivative. So basically here this term indicates the rate of change of function or average rate of change of function. So that's why average rate of change of function with respect to variable. But when this is very small, that means the rate of change this change in variable is very small. This indicates the instantaneous rate of change of function with respect to its variable. Okay. So physical meanings of this, so or sometimes it is denoted by this. Okay, dy dx is sometimes denoted by this. For example, আমি যদি একটা গ্রাফ ড্র করি, okay, so here is a point here. Let's say this one is x point, x1, this is x2, this is y1, this is y2. So we can write delta y is equals to y2 minus y1 and delta x equals to x2 minus x1. Let us assume we draw a tangent here, okay, and this angle is theta. So we can write delta y by delta x is equals to tan theta, which is equals to slope of the curve. But if this delta y delta x is very small, then this will give you a very accurate result, because here at this point and at this point the slope will be different. Let me redraw this thing. If the curve is very sharp in nature, here the tangent value will be different from the tangent here, right? So the direction of tangent here angle will be different from angle here. As we can see here, the angle is larger than this. But if we take this one, so you will miss the exact value. So we will reach to a very correct value when this delta x is very small. This delta x very close to this. Now you can see this will give you very accurate result. So this indicates that if delta x is tends to 0 or very small, then the rate of change will be very accurate, and that's why it is called instantaneous. When this is very small, it will give you instantaneous value. For example, the measurement of a speed of a car in 1 minute will be is 1 minute is always will be better than the measurement of velocity of car in 1 hour, and measurement of speed of a car in 1 second will be much more accurate than the measurement of velocity of car in 1 minute or in 1 hour. So more the smaller value of this change in variable will take, more accurate our result will be. Okay, so we can say the slope here, the slope will give you an average slope. But if delta x tends to 0, that means limit delta x tends to 0, dy dx is dy dx is more accurate value of slope at that point. Okay, this will gives you a more accurate value. So
The slope first derivative gives you the slope of the curve or inclination of the curve at that point. So we'll learn some basic formula of derivative. So we'll remember this thing. So this is some basic equation of derivative we are going to use here. অ্যান্ড কিভাবে এসছে কেন এসছে এর ডিটেলসে আমরা যাব না। এই ডিটেলসে যখন ম্যাথ করবে তখন তোমরা হোপফুলি শিখবে এবং ম্যাথের টিচার আরও ডিটেলস এই ডেরিভেটিভ ইন্টিগ্রেশনগুলো শেখাবে, বাট আমাদের যে জিনিসগুলো কাজে লাগবে সেটাই শিখবো। Rate of first thing, the rate of change of constant with respect to any variable is zero. Because if something is constant, then there will be no change in that value. So the change is zero. That means the rate of change of that value is also zero. So rate of change of any constant is always zero with respect to any variable. Second, if a function is in terms of 2u, where u is a variable, means where u we can say y equals to 5x or 5x or 5x square, this thing. Okay, so if we take y dx, will do, this is constant quantity, it will come out of this equation 5. We will only take derivative of function of variables. Okay, will take derivative only of variables. So constant will come out of this equation. We'll take we'll find the value of this derivative. Okay, we'll do it. Okay, we'll do that. So we can say, so this x square is nothing but u here. So this x square we termed this as 0. So cu is equal to c terms will come out of this equation. This is constant quantity, and this will gives you du dx. If the function is this type, for example, y equals to 5x square plus 2x plus 1. Okay, so what will happen? So we'll take the derivative like the derivative form will be du dx plus dv dx plus dw dx. So this will be a chain rule. Okay, this will be plus minus. If there is plus, this will be plus. If there is minus, it will be minus. Okay, this is called chain rule. So du dx plus dv dx plus dv. So if a function is like this way, u comma b or u b terms. Okay, now how do we solve this problem? So we'll take derivative of first term and then derivative of second term. For example, we have u is equals to x and v equals to uh, x plus 5. So you can think like this: u is x and v is this. If this is happened, then what will we write? We will write u dv dx, first term first will behave as constant. We will take derivative of second one. Second one means we will take d dx of x plus 5, and then second term will be constant and we will take derivative of first one. Example গুলো দিচ্ছি. Next, if the function is like this, for example, u is x square here x plus 1, this way, v is this, u is this. Okay, so what we will do, we'll do derivative in this way. So v, that means lower term is constant, we'll take derivative of first terms. Okay, that means derivative of this x square. Next, minus first term will be constant, will take derivative of second term divided by second term square. Okay, and most important, derivative of x to the power n is equals to n x to the power n minus 1, n x to the power n minus 1. এই এক্সপ্রেশন গুলো লিখে নাও, কপিতে একটু নোট করো, আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দেবো। এটা এখান থেকে ক্লিয়ার হচ্ছে না কিছু, অফকোর্স আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট কপিতে একটু নোট ডাউন করো, আমরা এই ইকুয়েশনস গুলো প্রত্যেকটাই ইউজ করতে চলেছি। স্যার খুব ব্লারি আসছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না?
তাহলে আমি খুবই ব্লারি আসছে। ওকে, আমি তাহলে আরেকবার লিখছি। ওকে, সো দিস ইজ হিয়ার, এক সেকেন্ড, ডি ডি এক্স, তুমি এগুলো পাঠিয়ে দেবে না? হ্যাঁ এগুলো পাঠিয়ে দেবো, ইজ ইকুয়ালস টু জিরো। আমি জাস্ট লিখে লিখে দিচ্ছি, এবার পাশে একবার লিখছি। হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওয়াই, সেটা সে একদম ঠিক আছে। বাট একদম প্রচন্ড বাজে, মানে ইভেন যে মানে কালো, কালো লেখাগুলো সেগুলো খুবই ব্লার্ড আসছে। এই যে বলছো যখন সেগুলো শুনতে পাচ্ছি কিছু, এটা এটা কিছু এই মানে লেখাটাও খুব বাজে আসছে যেগুলো লিখছি। হ্যাঁ, মানে মাঝে, মাঝে না ফ্লিকার করছে আর মানে খুব খারাপ কোয়ালিটির হয়ে যাচ্ছে। নরমাল কিছুক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, কিছুক্ষণ পাচ্ছি না। ওকে, মেবি ইন্টারনেট ইস্যু। এক সেকেন্ড, আমি কি রিজয়েন করব? আমারই হবে। আমার দিক থেকে ইন্টারনেট ইস্যু হতে পারে। বাকিদের কি খবর? বাকিরা কি বলছো? খুব বাজে আসছে দেখতে। আমার তো ঠিকই আছে। আমারও ঠিকই আছে। ওকে, তাহলে তোমার নেটের প্রবলেম আছে। dy dx equals to d dx, একটু বেটার নেট লাগবে। cu, ওকে, সো c কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি বাইরে বেরিয়ে আসবে, du dy dx, where we have used y equals to u plus minus v plus minus w. If this is the form, so this will give you d dx u plus minus v plus minus w. This will gives you du dx plus minus dv dx plus minus dw. Similarly, if u y equals to uv form, u comma v, uv form, u comma na u multiply by v, and then dy dx gives you d dx of uv, that is equals to first term constant, second term derivative, plus second term constant, first term derivative. If it is in the form of u by v, then we will write dy dx is d dx of u comma u by v, and this will gives you first term, second term constant, that means lower one is constant, first term derivative, minus first term constant, derivative of second one, and divided by d square, that means derivative of the second term square, and y equals to x to the power 1 n. Y, if y equals to x to the power n, then it will gives you d dy d dy dx is equals to d dx of x to the power n, and this will gives you n into x to the power n minus 1. This will gives you n into x to the power n minus 1. Let's take some example. Okay, there are some other expression, আমরা এক্সপ্রেশন গুলো একটু করে নিই, সবগুলোকে করে নিই, আমরা এই জিনিসগুলো ইউজ করতে চলেছি। sin x এটা ফাংশন হলে, if sin x is a function, if sin x is a function, y equals to sin x, y is equals to sin x is a function. So derivative of sin x with respect to x, it gives you cos x. Derivative of sin x with respect to x gives you cos x. Derivative of cos x will gives you minus sin x. Derivative of cot x gives you minus cos x square x. Derivative of log x to the base e gives you 1 by x. Log of log to the base e x এর ডেরিভেটিভ করলে পাবো 1 by x. ddx of cot x ডেরিভেটিভ করলে যেটা পাবো minus cos x square x. Similarly, sec x gives you sec x plus tan x. ddx of e to the power x gives you e to the power x. ddx of tan x gives you sec square x. ddx of cosec x
gives you minus cosec x cot x, and d dx of e to the power x gives you a e to the power x. So this is a e to the power x. Okay, এই কটা ইকুয়েশন শুধুমাত্র আমরা মনে রাখবো, বাকিগুলো এই ইকুয়েশন গুলো ধরে আর সলভ করব। এই এই জিনিসটা আমাদের শুধু মনে রাখতে হবে। ওকে, এই কটা ডেরিভেটিভের ভ্যালু আমাদের মনে রাখতে হবে, এই ডেরিভেটিভের চেঞ্জেস গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। এই ফাংশনগুলোকে যদি ডেরিভেটিভ করি তাহলে এই ফাংশনগুলো এইভাবে চেঞ্জ হয়। এখন আপাতত এইগুলো মনে রাখতেই হবে। একটা দুটো এক্সাম্পল দেওয়া যাক। y is equals to x to the power minus 3, ফার্স্ট টার্ম, ফার্স্ট এক্সপ্রেশন। সো ফার্স্ট এটা কি করে সলভ করব? y equals to x to the power n, where n equals to minus 3, তাহলে dy dx equals to কি লিখবো? d dx of x to the power minus 3, that is equals to কি লিখি? n x to the power n minus 1, তাহলে n এখানে কত আছে? minus 3 আছে। here n equals to minus 3, হ্যাঁ, এর আগে ওটাতে লগ কি ছিল? log to the base e, log to the base e, log x। এটাতে আমরা কি ওই ln লিখে দেবো তাহলে সুবিধা হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ln লিখি দাও, ln লিখি দাও, ln x করে দিতে পারো, which is nothing but ln x। So x to the power minus 3 করলে কি হবে? n equals to minus 3 here, m টা পাওয়ার থেকে জাস্ট নেমে চলে আসবে, x to the power minus 3 minus 1, so this will gives you minus 3 x to the power minus 4। একটা পরে পাওয়ার অলওয়েজ কমে যাবে, পাওয়ারটা নিচে নিচে চলে আসবে, নেমে সামনে চলে আসবে, আর একটা করে পাওয়ার কমিয়ে দেবো। ওকে, তাহলে সেকেন্ড টার্মটা যদি করি, y is given 6x to the power 5 plus 4x cube minus 3x square plus 2x minus 7, তাহলে এটাকে কোন ইকুয়েশনে ইউজ করব? ফার্স্ট অফ অল দিস ইকুয়েশন। ওকে, তাহলে কটা এক্সপ্রেশন এখানে ইউজ হবে? ফার্স্ট অফ অল এই এক্সপ্রেশনটা ইউজ হবে। এখানে যে নাম্বারগুলো আছে সবগুলো নাম্বারকে আমরা কনস্ট্যান্ট ধরি। সেকেন্ড এক্সপ্রেশন যেটা ইউজ হবে এটা, অ্যান্ড থার্ড যেটা ইউজ করব দিস ইকুয়েশন। তো একটা, দুটো, তিনটে, এই তিনটে ফর্মুলা আমরা ইউজ করতে চলেছি। যেটা কনস্ট্যান্ট সেটা বাইরে বের করে যাবে, যেটা ভেরিয়েবল আছে যেই টার্মে ওটা ডেরিভেশন হবে। সেকেন্ড ইউ ভি, এই যেটা ইউ প্লাস ভি প্লাস ডাব্লিউ থাকলে ইউ প্লাস ভি ডি ইউ ডিএক্স প্লাস ডিভি ডিএক্স প্লাস ডিডাব্লিউ ডিএক্স হয়, অ্যান্ড এক্স টু দি পাওয়ার এন এর ডেরিভেটিভ করলে কি হয়? এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস 1। এই তিনটে আমরা ইউজ করতে চলেছি। তাহলে এটাকে যদি করি তাহলে এটা দেওয়া আছে, তাহলে ডি ওয়াই ডিএক্স আমি কি লিখবো? ডি ডিএক্স অফ 6x to the power 5 plus 4x cube minus 3x square plus 2x minus 7। তাহলে ফার্স্ট টার্মটা কি হবে? এটা কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি বাইরে বেরিয়ে যাবে, 6 বাইরে বের করব, d dx of x to the power 5 plus 4 d dx of x to the power x cube minus 3 d dx of x square plus 2 d dx of x plus d dx of 7. So this will gives you 6 x to the power 5 আছে, তাহলে 5 টা সামনে চলে আসবে, মাল্টিপ্লিকেশন হবে এটা। So 6 will be in front of the function, and এর থেকে একটা মাইনাস করলে কি হবে? একটা কমে যাবে বললাম, তাহলে x to the power 5 minus 1 means x to the power 4. So x to the power 5 minus 1 means x to the power 4. Similarly 4, 3 টা সামনে চলে আসবে, x to the power 3 minus 1, that means x square, minus 3 পাওয়ারে 2 আছে, সামনে চলে এলো, x to the power 2 minus 1, that means x to the power 1, x to the power 1 থাকলে কিছু লিখতে পারো, চাইলে লিখতে পারো, নাও লিখতে পারো, প্লাস এখানে দেখো x to the power 1 আছে, তাই তো? তাহলে 1 টা সামনে বের করে আসবে, 1 টা বের করে আনলেও আনতে পারো, 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কিছুই এসে যায় না। সো তুমি চাইলে লিখতে পারো, চাইলে নাও লিখতে পারো, x to the power 1 minus 1, that means x to the power 0, তাহলে x to the power 0 means 1,
x to the power 1 minus 1 gives you x to the power 0 and something to the power 0 gives you 1. তাহলে তুমি এটা লিখতেও পারো x to the power 0 or simply 1 put করলেও কোনো প্রবলেম নেই। Plus this is a constant quantity, this will gives you 0. So we'll get 30 x to the power 4 plus 12x square minus 6x plus 2. So this will be the value of this derivative. এটুকুনি বুঝতে কার প্রবলেম হচ্ছে? Okay. থার্ড প্রবলেমটা করা যাক। থার্ড প্রবলেমটা কেউ ট্রাই করবে? করো একটু, থার্ড প্রবলেমটা ট্রাই করে দেখো করতে পারো কিনা। থার্ড প্রবলেমটা হয়ে গেছে। ওকে, সো বেসিক্যালি থার্ড প্রবলেমটা হয়ে গেছে। আর কেউ? given y is equals to x plus 2 x square plus 1, x plus 2 x plus 2 x square plus 1. So this is uv form. We can say this is u and this is v. So we know dy dx is equals to du, first term constant, second term derivative, plus second term constant, first term derivative. That means first term constant means x plus 2 will constant, we will take derivative of ddx of x square plus 1 plus second term second term constant x square plus 1 will be constant ddx of x plus 2. So this will gives you x plus 2. So a derivative করলে কি হবে? uv form. This is u plus v, right? This is u plus v, w is absent. So এর ডেরিভেটিভ করলে কি হবে? এর ডেরিভেটিভ করব প্লাস এর ডেরিভেটিভ করব, কারণ ভেতরে প্লাস রয়েছে। সো ফার্স্ট টাইম এর ডেরিভেটিভ করলে কি হবে? এর ডেরিভেটিভ করলে 2 সামনে চলে আসবে, x টু দি পাওয়ার 2 minus 1, that means x to the power 1, প্লাস কনস্ট্যান্ট এর ডেরিভেটিভ করলে কি পাবো? 0 প্লাস x স্কয়ার প্লাস 1, এর ডেরিভেটিভ করলে x টু দি পাওয়ার 1 আছে, x টু দি পাওয়ার 1 এর ডেরিভেটিভ করলে কি পাবো? 1, x to the power 1 minus 1, that means 0, এর টাইমের ডেরিভেটিভ করলে 0. So this will gives you 2x x plus 2 plus x square plus 1. So this will gives you
2x square plus 2x plus x square plus 1, that is equal to 3x square plus 2x plus 1, তাই তো? এটা এসছে তো? ঋষভ, হ্যাঁ, এটাই এসছে? আমার 4x এলো কেন জানি না। 4x কি করে আসবে? তাহলে আমি কিছুটা ক্যালকুলেশন ভুল করেছি। ও হ্যাঁ, আমার একটা ক্যালকুলেশনে ভুল আছে। না, ঠিকই আছে, তোমার ক্যালকুলেশন ঠিক আছে, আমার ক্যালকুলেশন ভুল আছে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ। যে বুঝতে পারবে না বলে দেবে স্যার বুঝতে পারছি না, না বোঝাটা কোনো অন্যায় কাজ নয়, হ্যাঁ? না বুঝতে পারলে বারবার বলবে, বারবার বলে দেবো। y equals to x cube plus 4 by x plus 1. Y is given x cube plus 4 by x plus 1. So আমাদের কি আছে, u by v ফর্মে আছে। So কি, সেকেন্ড টার্মটা কনস্ট্যান্ট, ফার্স্ট টার্মের ডেরিভেটিভ, so dy dx equals to second term constant, so this will constant d dx of x cube plus 4 minus কি হবে, ফার্স্ট টার্ম কনস্ট্যান্ট x cube plus 4, second term derivative d dx of x plus 1 divided by x plus 1 whole square. So this will gives you x plus 1, x to the power 3, this will gives you 2x square plus 4 এর ডেরিভেটিভ হলে 0 লিখলাম না, মাইনাস x কিউব প্লাস 4 এর ডেরিভেটিভ হলে x এর ডেরিভেটিভ হলে 1 হয়, অলওয়েজ দেখেছি, তাই 1, 4 এর টার্মটা 0, তাই আমি লিখলাম না, x প্লাস 1। স্যার, হ্যাঁ বলো। ওটা x কিউবের ডেরিভেটিভ 2x স্কয়ার কেন হবে? 3x স্কয়ার হবে না? হ্যাঁ, সরি, ভুল করে লিখেছি, ঠিক আছে, তো লিখতে লিখতে হয়ে যায় কখনো কখনো। So dy dx is equals to x plus 1 3x square, 3x square x plus 1 minus x cube plus 4 by x plus 1। কেউ চাইলে এটাকে আরেকটু সিম্পলিফাই করলেও করতে পারে, কোনো ইস্যু নেই, তাই তো? কেউ চাইলে আরেকটু সিম্পলিফাই করতে পারে, 3x স্কোয়ার 3x কিউব মানে 2x কিউব প্লাস 3x স্কোয়ার মাইনাস 4 divided by x plus 1। ওকে, এটাই আসবে তো? হ্যাঁ স্যার, এটাই এসছে। তোমার ক্লাসে আর কেউ নেই? স্পর্শিকা, কিছু এক বুঝতে সেকেন্ড পারছো? আমি করছি করে, হ্যাঁ 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 পাচ্ছি, নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে আমার এখান দিয়ে, বাট তো কুন্দনিকা, হ্যাঁ পাচ্ছি। তোমার আর কোনো নাম আছে? কুন্দন কোন আর কিছু নাম আছে? তোমার কি কুন্দনিকা বারবার বলাটা মানে আমার স্পেল করতে মুশকিল হচ্ছে। আর কোনো নেই কি আছে বলো, নিকনেম কি? বললাম না, আমার ইয়ে হচ্ছে, কেটে কেটে যাচ্ছে, নিকনেম কুন্দন রাখতে পারো। তাহলে বিশ্বাস, তাহলে বিশ্বাস বলেই ডাকি। ঠিক আছে, তো বিশ্বাস, কিছু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? না পাচ্ছি করছি। পারছো? ইজি, মানে ডেরিভেশন আর ইন্টিগ্রেশনের মতো সহজ জিনিস আর কিছু হয় না, হুম, মানে এর থেকে অ্যালজেব্রা অনেক টাফ। ওকে, এটা করা যাক। y equals to sin x e to the power x, তো কত নম্বর ছিল এটা, 4 না 5 কিছু একটা হবে। y is equals to sin x প্লাস ই টু দি পাওয়ার এক্স, তাহলে ফার্স্ট অফ অল ইউ প্লাস ভি টার্মে রয়েছে, তাহলে ইউ প্লাস ভি টার্মে আমরা লিখবো, তো ddx অফ sin x প্লাস ddx অফ ই টু দি পাওয়ার এক্স, তো sin x এর ডিফারেন্সিয়েট করলে কি পাবো বলেছি, cos x প্লাস ই টু দি পাওয়ার এক্স এর ডিফারেন্সিয়েট করলে ই টু দি পাওয়ার এক্স, so this will be the value of dy dx, or you can write f dash x is equal to cos x plus e to the power x।
y equals to e to the power x tan x. এটা কি হবে বলো? ex into sec square x plus tan x into ex. এটা কিভাবে করলে বলো? Ex into ddx of ফার্স্ট অফ অল এটাকে আমরা লিখতে পারবো লিয়েট বলে একটা রুল আছে, এল আইলেট আই এল এ টি, ওকে, আই এল এ টি ই, ওকে, এই রুলস। এটাকে আই আই স্ট্যান্ড ফর ইনভার্স, so this is equals to inverse, this is equals to logarithmic log, this is equals to algebra, this is trigonometry, and this is exponential. তাহলে বেসিক্যালি ফার্স্ট ফাংশন কাকে বলবো অ্যাকর্ডিং টু দিস? এটা হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে যদি থাকে ইনভার্স আর লগ যদি থাকে তাহলে কাকে ফার্স্ট ফাংশন চুজ করব? inverse. ইনভার্স। সো দিস উইল বি ফার্স্ট, দিস উইল বি সেকেন্ড। আমার যদি ধরো এখানে লগ আর অ্যালজেব্রিক থাকে, লগ আমার ফার্স্ট ফাংশন, অ্যালজেব্রা সেকেন্ড ফাংশন, ইনভার্স। সো বেসিক্যালি অ্যাকর্ডিং টু দিস আমাকে ফার্স্ট ফাংশন চুজ করতে হবে। সো দিস ইজ ফার্স্ট অ্যান্ড দেন ইট ইজ ফার্স্ট। তার মধ্যে এই যেটা সামনে থাকবে এইগুলোর মধ্যে ধরো এক্সপোনেনশিয়াল আছে আর অ্যালজেব্রিক আছে, সো অ্যালজেব্রিক উইল বি the first function, exponential will be the second function, algebraic আছে trigonometry আছে, algebra will be first function, trigonometric will be second function. So exponential this term will be second function and trigonometry will be first function here, right? তাই তো? তাহলে dy dx করলে কি করব? ফার্স্ট ফাংশনের ডেরিভেটিভ, ফার্স্ট ফাংশন কনস্ট্যান্ট, সেকেন্ড ফাংশনের ডেরিভেটিভ, কারেক্ট? ফার্স্ট ফাংশন এটা কি থাকবে? কনস্ট্যান্ট, সেকেন্ড ফাংশনের ডেরিভেটিভ প্লাস সেকেন্ড ফাংশন কনস্ট্যান্ট, ফার্স্ট ফাংশনের ডেরিভেটিভ। তো ফার্স্ট ফাংশন কনস্ট্যান্ট e টু দি পাওয়ার x প্লাস এই ফাংশনের ডেরিভেটিভ, সরি tan এর ডেরিভেটিভ বলে কি হবে? Sec square x. x square. So this will be the answer. Or you can write tan x plus x square x মাইনাস নেই তো? No. আর একটা আছে চেইন রুল। এরকম যদি দুটো ফাংশন যদি থাকে f of g of x, f of g of x, তাহলে এটাকে আমরা কি করে করব? তাহলে এরকম এটাকে আমরা f of g of x লিখতে পারি। g of x is nothing but x square plus 5, yes or no? And y equals to f of x or f of কি লিখবো? g of x, correct? Where f is here sine, right? Y equals to this, so basically sine of g of x, you can also write in terms of this, right? তাহলে এই sin x টাকে আমরা বলছি f of x,
রাইট, সাইন এক্সটাকেই বলছি এফ অফ এক্স। তাহলে এরকম যদি হয় কিরকম ডেরিভেটিভ হবে, ফার্স্ট অফ অল ডেরিভেটিভ হবে পুরোটার এফ ড্যাশ, পুরোটার হবে মাল্টিপ্লাই বাই, না এটা ভুল লিখেছি, এটা এইটুকুনি হবে, হ্যাঁ এই ব্র্যাকেটটা হবে না, এই ব্র্যাকেটটা হবে না, হ্যাঁ ব্র্যাকেটটা এখানে হবে। তাহলে এটা একটু করা যাক, y ইকুয়ালস টু সাইন এক্স দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস 5, তাহলে এটাকে কি করবো, dy dx, সাইনের ফার্স্ট পুরো সাইনের ডেরিভেটিভ করব, রাইট, সাইনের ডেরিভেটিভ করলে কি হয়, cos হয়, কারেক্ট, সো উইল রাইট cos অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস 5। সেকেন্ড কি বলেছে আমাকে, এইটার ডেরিভেটিভ করতে বলেছে, তাহলে জি ড্যাশ এক্স মিনস এর ডেরিভেটিভ করতে বলেছে, তাহলে এর ডেরিভেটিভ করলে কি হবে, ডি ডি এক্স অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস 5, এইভাবেও চাইলে করতে পারো একটা লাইন লিখে, অর আমরা যখন একটু আর একটু অ্যাডভান্স করবো আর বারবার এটা প্র্যাকটিস করব, এই লাইনগুলো আর লিখবো না, তাহলে এটা ডেরিভেটিভ করলে কি হবে, 2x plus 0 that means 2x, so we can write 2x cos x square plus 5, this is called chain 2। কে বুঝতে পারলো না একবার বলো, সো দিস ফাংশন, এটা দেখো দুটো ফাংশন, একটার মধ্যে আরেকটা ঢুকে আছে, এটাকে একটা ফাংশন নিতে পারি, এটা আরেকটা ফাংশন, একটার মধ্যেই দুটো ফাংশন রয়েছে, তো এটাকে এফ অফ এক্স লিখবো, এটাকে জি অফ এক্স লিখবো। এফ অফ এক্স জি এক্স এর কি হয় ডেফিনিশন, এফ ড্যাশ এক্স, এফ ড্যাশ জি অফ এক্স অ্যান্ড জি ড্যাশ এক্স, এই দুটো, এটা এইখানে ব্র্যাকেটে এখানে হবে এফ ড্যাশ জি এক্স মাল্টিপ্লাই বাই জি ড্যাশ এক্স। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল, বলো, এই এইটার জন্য চেইন রুলের জন্য কি আইডেন্টিটি অ্যাপ্লাই হয়? কারণ ভেতরে তো অ্যালজেব্রিক কন্টেন্ট ইন ট্রিগোনোমেট্রি, তো আগে অ্যালজেব্রিকটা ইভালুয়েট করে মানে মাল্টিপ্লাই নয় কিন্তু, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, সাইন এটাই একটা সাইন থিটা, এটাই একটা থিটা, তাই না, এটা তো মাল্টিপ্লাই নয়, আচ্ছা যদি মাল্টিপ্লাই থাকতো তাহলে তুমি এটা করতেই পারতে, এটা তো মাল্টিপ্লিকেশন নয়, আচ্ছা, এটা পুরোটাই তো একটা ফাংশন, তাই না, হ্যাঁ এ পুরোটাই তো একটা ভ্যালু দেবে, তার মানে এটা এই জিনিসটা ফাংশন, ফাংশনটা অফ দ্য অর্ডার অফ অ্যানাদার ফাংশন, তাই না, হ্যাঁ, এটাকেও একটা ফাংশন লিখতে পারি, সাইন এক্সটা তো একটা Separate ফাংশন, হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ মানে সেটাই একটা ফাংশন। এটা নিজে একটা ফাংশন, তাহলে হ্যাঁ বেসিক্যালি এখান থেকে সাইন কি লিখতে পারতে, সাইন অফ থিটা লিখতে পারতে, তাই না, তাহলে এটা একটা ফাংশন হয়ে যেত, তো y is equals to sin theta is the function, correct, where theta itself is a function of x square plus 5, তাই না, তাহলে থিটা কি x এর ফাংশন, তো একটা ফাংশনের মধ্যে আর একটা ফাংশন আছে, দুটো ফাংশন কিন্তু মাল্টিপ্লাই নয়, সাইন থিটা কস থিটা এরকম নয়, আর সাইন থিটা ইন্টু থিটা এরকম নয়, কিন্তু সাইন থিটা ইন্টু থিটা এরকম নয়, হ্যাঁ বুঝতে পারলাম, হ্যাঁ, 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 সাইনের মধ্যে ঢুকে আছে, তাই না, হ্যাঁ, তখন এটা আর করা যাবে না, তখন মাল্টিপ্লাই কি করে করবে, এটা যদি এরকম থাকতো সাইন থিটা ইন্টু থিটা, তখন তুমি তো ইউভি ফর্মে করতেই, ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল, ফর এক্সাম্পল এটা আরেকটা এক্সাম্পল দিই, for example y is given, y is equals to x square plus 2x plus 5 to the এর হোল কিউব, এটাকে কি করব তাহলে, ভেতরে একটা ফাংশন আছে তার কিউব আছে, তাহলে এটাকে দুটো ফাংশন করব, তাই তো, এটা ভেতরটা ফাংশন আর পুরোটা মিলিয়ে আরেকটা ফাংশন, রাইট, তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি f অফ g অফ x, এটাকে এইভাবে লিখতে পারি, where g of x is equals to x square plus 2x plus 5, ওকে, এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করার পর সেটা যদি এখানে পুট করো, তারপর তুমি আরেকটা জিনিস পাবে, কারেক্ট,
তাহলে এর ডেরিভেটিভ কি করব, dy dx, এটাকে f ড্যাশ x, f ড্যাশ কি লিখবো, g of x, কারেক্ট, মাল্টিপ্লাই বাই g ড্যাশ x, এইভাবে করবো। তাহলে f ড্যাশ x মিন্স এর পাওয়ারে কত আছে 3, তাহলে এটা x টু দি পাওয়ার n, তাহলে 3টা বাই নিচে নেমে আসবে, x স্কোয়ার প্লাস 2x প্লাস 5 টু দি পাওয়ার 3 মাইনাস 1, দ্যাট মিন্স 2। এটা হয়ে গেল আমার f ড্যাশ gx। ওকে, এরপর আমার কি করতে হবে, g ড্যাশ x এর ভ্যালুটা বের করতে হবে। g ড্যাশ x মিন্স ভেতরের টার্মটাকে আমরা কি করব, ডেরিভেটিভ নেব, মাল্টিপ্লাই বাই 2x প্লাস 2, রাইট। তাহলে এখান থেকে পেলাম বেসিক্যালি 6x প্লাস 1 x স্কোয়ার প্লাস 2x প্লাস 5 স্কোয়ার। বুঝে গেল, বুঝতে পারলাম? আরেকবার বলবো? হ্যাঁ লাস্টে, না ঠিক আছে বুঝেছি। এইটা তো কমন নিয়ে বাইরে বের করেছি, দুটোকে কমন নিয়ে বাইরে। হ্যাঁ সেটা নয়, সেটা নয়। তার মানে বেসিক্যালি দেখো, এটা একটা ফাংশন ভেতরে রয়ে গেছে, তার টু দি পাওয়ার কিউব, এটাকে আলাদা একটা ফাংশন আমরা কনসিডার করতে পারি, তাই না? এর ভ্যালুটার কিউব একটা ভ্যালু দেবে, তাই না? এটা নিজে একটা ভ্যালু দেবে, তাই তো? এই টোটাল জিনিসটা নিজে একটা ভ্যালু দেবে, এক্স এর, ফর এক্সাম্পল এক্স ইকুয়ালস টু 1 পুট করো, তাহলে জি এক্স এর ভ্যালুটা কত পাবে, 1 প্লাস 2 3 8 পাবে, তাই না? এবার সরি সরি so y equal to f of x, for example f of gx, এটা কি দেবে, এটা তাহলে কিসের ভ্যালু দেবে, এটা ভ্যালু দেবে f of, সরি 8 টু দি পাওয়ার কিউব, দ্যাট মিন্স কত কত হবে, 1 to 8 নাকি, 64 into 8 কত হবে এগুলো, এরকম কিছু একটা হবে, তাই না? তাহলে দেখো, এই gx নিজে একটা ভ্যালু দিচ্ছে, বাট gx এর পাওয়ারে যখন আছে তখন সে আর একটা ভ্যালু দিচ্ছে, তার মানে এটা কি f of g of x, দিস ইজ নাথিং বাট f of g of x, যার নিজের একটা ভ্যালু আছে, এই g of x এর একটা ভ্যালু আছে, এই g of x এর ভ্যালুটা ফাংশনের মধ্যে ঢোকালে তার আলাদা একটা ভ্যালু পাচ্ছে। তাহলে এই এরকম যখন এক্সপ্রেশন থাকবে তখন আমরা লিখবো f ড্যাশ x g ড্যাশ x মাল্টিপ্লাই বাই g ড্যাশ x, f ড্যাশ g of x, f ড্যাশ g of x। তাহলে f ড্যাশ পুরো ভেতরে যে ফাংশনটা আছে ওইটাকে লিখেছি, তারপর এই ফাংশনের ইটসেলফ একটা ডেরিভেটিভ করেছি। এনিওয়ান কনফিউজড? বিশ্বাস না ঠিক আছে, বুঝে গেছে? বুঝেছি। ভালো। এইটুকুনি তো আছে ডেরিভেটিভ শেখার মতো, আর তো কিছু নেই। হ্যান্ড নিউমেরিক্যালস প্রবলেমস গুলো যেগুলো আছে ওই তোমার স্ট্রেন গেজের, ওগুলো থেকে ভালো করে সলভ করবে, ওই প্রবলেম সবগুলো করে নিতে হবে। স্ট্রেন গেজের যে প্রবলেমস গুলো আছে প্রবলেমগুলো কমপ্লিট করে ফেলো, অ্যান্ড আমরা বেসিক্যালি এর অ্যাপ্লিকেশনস গুলো পড়বো। 1D মোশনে আমরা পেয়ে যাবো এর অ্যাপ্লিকেশনস, ডেরিভেটিভের অ্যাপ্লিকেশন, আমরা ইন্টিগ্রেশনটাও শিখে নেবো অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালুটাও শিখে নেবো, যাতে আমাদের সুবিধা হয়। এটাকে বলে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ। এই যে ডিওয়াই ডিএক্স টা লিখেছি, এটাকে বলে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ। আচ্ছা, এরও তো চেঞ্জ হতে পারে। ফর এক্সাম্পল ডিসপ্লেসমেন্টের রেট অফ চেঞ্জ আমরা কি পাই, ভেলোসিটি, ভেলোসিটি রেট অফ চেঞ্জ আমরা কি পাই, অ্যাক্সেলারেশন। তাহলে এর সেকেন্ড টার্ম ডেরিভেটিভ আমরা করতে পারি। তাহলে এর যদি সেকেন্ড টার্ম আমরা ডেরিভেটিভ করি, তাহলে উই ক্যান রাইট ডি ডিএক্স অফ ডি ওয়াই ডিএক্স
আর এটাকেই তুমি চাইলে ডিওয়াই ডিএক্স লিখতে পারো, আর এটাকে চাইলে তুমি কি লিখতে পারো, ডি ডিএক্স অফ এফ ড্যাশ এক্স। ডিওয়াই ডিএক্সটা বেসিক্যালি কি এফ ড্যাশ এক্স, তো চাইলে এইভাবেও লিখতে পারো, চাইলে এইভাবে লিখতে পারো। আর এইটাকে এরকম না লিখলে, যদি মনে করো তুমি চাইলে ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু এইভাবে লিখবে। ওকে, এটা এটাকে বলে ডাবল ডেরিভেটিভ। ডেরিভেটিভ d2y dx2, d2y dx2, d2y dx2, it is called double derivative। অথবা এটাকে চাইলে, আর এটাকে চাইলে তুমি লিখতে পারো f ডাবল ড্যাশ। ফার্স্ট ডেরিভেটিভ কে একটাই ড্যাশ নিয়েছি, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ করলে দুটো নেব। ফর এক্সাম্পল, given x x কিউব প্লাস 2x স্কোয়ার প্লাস 1 স্কোয়ার, find d2y dx। তাহলে এটা কি করে করব? ফার্স্ট অফ অল উই ক্যালকুলেট dy dx। সো dy dx মিন্স এটা সামনে চলে আসবে, ইকুয়েশনটা নিজের মতো করে যা আছে তাই লিখে দেবো, প্লাস 1। এরপর ভেতরের টার্মটাকে আমরা ডেরিভেটিভ করব মাল্টিপ্লিকেশন হিসেবে। সো 3x স্কোয়ার প্লাস 4x প্লাস 0, so x স্কোয়ার প্লাস 4x। এবার এটা আরেকবার ডেরিভেটিভ করব, তো d2y dx2, এটা যদি করি তাহলে এটা এখন ইউভি ফর্ম আছে, দেখো এটা এখন ইউভি ফর্ম আছে, তাই না? আগেরটা ছিল না, আগেরটা পাওয়ার ছিল, এটা এখন ইউভি ফর্ম আছে। তাহলে ফার্স্ট টার্মের ডেরিভেটিভ, ফার্স্ট টার্ম কনস্ট্যান্ট রেখে দাও, এটা তো কনস্ট্যান্ট, এটা তো সবার বাইরে বেরিয়ে চলে আসবে, এটাকে আমি কনস্ট্যান্টের মধ্যেই আনবো না। সেকেন্ড টার্মটা কনস্ট্যান্ট করে রাখবো, ফার্স্ট টার্মটা কনস্ট্যান্ট করে রাখবো, সেকেন্ড টার্মের ডেরিভেটিভ করলে কি হবে, 2টা বেরিয়ে গেলে 6 হবে, x হবে প্লাস 4 হবে প্লাস, আচ্ছা এই 2টাকে একদম বাইরে বের করবে, প্লাস সেকেন্ড টার্মটা কনস্ট্যান্ট, ও ফার্স্ট টার্মটা কনস্ট্যান্ট, সেকেন্ড টার্মটাকে কনস্ট্যান্ট করে দেবো, 3x স্কোয়ার প্লাস 4x, এটাই কনস্ট্যান্ট। ফার্স্ট টার্মের ডেরিভেটিভ, ফার্স্ট টার্মের ডেরিভেটিভ হলো 3x স্কোয়ার প্লাস 4x। So this will be the answer. So 2 into, so জটিল আনসার 6x plus 4, আর লেখার দরকার কি ছিল, x কিউব প্লাস 2x স্কোয়ার প্লাস 1 প্লাস 3x স্কোয়ার প্লাস 4x, 3x স্কোয়ার, ও এটা তো স্কোয়ার করে দিতে পারি, বোঝা গেল? দেখো না বুঝতে পারলে বলবে, আমার কাছে বলার জন্য কোনো রকম পানিশমেন্ট নেই, না বোঝার জন্য পানিশমেন্ট কিচ্ছু নেই। আরেকবার কোথাও রিপিট করতে হবে, বলো, রিপিট করে দিচ্ছি। এটা কি আছে, অফ দ্য ফর্ম অফ এফ অফ জি অফ এক্স আছে, তাহলে এর ডেরিভেটিভ কি করবো, ফার্স্ট টার্মটাকে এর ডেরিভেটিভ করবো, তাহলে এই ডেরিভেটিভ গুলো এটা চলে আসবে, স্কোয়ার টার্ম আছে তাই টু দি পাওয়ার দিস টু দি পাওয়ার 2 মাইনাস 1, 2 মাইনাস 1 করলে পাওয়ারে 1 চলে আসবে, 1টাকে আমরা ইঞ্জিনিয়ারি লিখি না তাই আমি লিখিনি, রাইট? সেকেন্ড এর ডেরিভেটিভ করতে হবে আমাকে, এর ডেরিভেটিভ করতে হবে, বেশ পেয়ে গেলাম ফার্স্ট ডেরিভেটিভের, and second derivative আছে কি u v form, so this you can say u, this you can say v, and this is uv form, and uv form যেরকম লিখে একটা প্রবলেম সলভ করা যাক। The displacement of a particle as a function of time t is given by this, where a, b, c and d are constant. Find the ratio of initial velocity to the initial acceleration. Initial মানে কি কেউ জানো, what is initial velocity or initial acceleration? Anyone? স্পর্শিকা বলো, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি না। ইনিশিয়াল মানে কি, হোয়াট ইজ ইনিশিয়াল?
ইনিশিয়াল কি? মানে যেটা ইনিশিয়াল মানে টাইম টি ইকুয়ালস টু 0। ইনিশিয়াল মানে 0 না, ইনিশিয়াল টাইম মিন্স যখন টাইম যখন 0, দ্যাট ইজ ইনিশিয়াল। That means the moment we start measuring the time. The moment we start measuring the time. তাহলে এবার বাকি প্রবলেমটা করে ফেলো। আর 5 মিনিট টাইম দিচ্ছি, করো। ডান। আনসার কি বল? হ্যাঁ, আনসারটা কি b/2c? আনসার তো বেসিক্যালি আমার আমরা এখানে বি আমার হ্যাঁ আমার বি বাই মানে বি বাই টু সি বেরোচ্ছে b/2c। আর বিশ্বাস হ্যাঁ আমারও প্রত্যেকেরই b/2c। বেশ, দেখা যাক। s equals to given s equals to a plus bt plus ct square
plus d t to the power 4. So ds, so 0 to the power 2 1 তো হয় না কি বলে 0 তো কি 0 means 2 the power 2 something to the power 0 is equals to 1. হ্যাঁ বাট 0 to the power something 0 এর আবার কি পাওয়ার? সো বেসিক্যালি হ্যাঁ এটাকে কি করব, ফার্স্ট ডেরিভেটিভ করলাম, তাই তো? আচ্ছা, এটা কি, এটা ফাংশন অফ টি, ভেলোসিটিটা কি হবে ফাংশন অফ টাইম। তাহলে কি করব, ফার্স্ট টার্ম কনস্ট্যান্ট 0, তাই তো? ফার্স্ট টার্ম কনস্ট্যান্ট তো 0, এখানে ভেরিয়েবলটাকে টাইম প্লাস, তাহলে বি সেকেন্ড টাইমে ডেরিভেটিভ করলে টি টু দি পাওয়ার কত আছে, 1 আছে। সো টি টু দি পাওয়ার 1টা সামনে চলে আসবে, টি টু দি পাওয়ার 1 minus 1 দ্যাট ইজ 0। সো দিস উইল গিভস ইউ 1। সো ফার্স্ট এটা ডেরিভেটিভ করলে বি পেলাম, প্লাস এটা ডেরিভেটিভ করলে কি পাবো, 2 সামনে চলে আসবে, সি তো কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি থেকেই গেল, টি স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার 2 মানে 2 minus 1 মিনস টি, প্লাস 4টা বাইরে চলে আসবে, ডি তো কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি কিছুই করবো না, টি কিউব। এটা এসেছিল। হ্যাঁ আচ্ছা, এবার কি বলেছে ইনিশিয়াল, তাহলে টি ভি ইনিশিয়াল ভি 0, ইনিশিয়াল মানে কি টাইম টি ইকুয়ালস টু 0 পুট করব, কারেক্ট? ইফ টাইম টি ইকুয়ালস টু 0 দিস উইল গিভস ইউ 0 0 বি। অন দ্য আদার হ্যান্ড ডি এস ডিটি ইজ ইকুয়ালস টু বি প্লাস 2 সি টি প্লাস 4 ডি টি স্কোয়ার। So acceleration equals to d2s dt2, that is equals to d dt of ds dt, that means এর ডেরিভেটিভ করব, এর ডেরিভেটিভ হলে ফার্স্ট টার্মটার জন্য 0, সেকেন্ড টার্মটার জন্য 2c, প্লাস থার্ড টার্মটার জন্য কি হবে 4 into 2 8 dt. This is also function of time. ওটা 12 ডিটি হবে না? কেন? ওখানে তো ওটা 4টি কিউব ছিল। এটা ফোর্থ তো, টি কিউব ছিল, স্কোয়ার হলো কি করে? হ্যাঁ তাই তো, তো 12 হবে না ঠিকই তো, 12ই তো হবে। সরি, আমি উপরের লাইনে ভুল করে লিখেছি তো, টি স্কোয়ার তাই না? তাহলে এ টাইম টি ইকুয়ালস টু 0 তে কি হবে 2c, সো v0 বাই a0 ইজ ইকুয়ালস টু b বাই 2c। বাহ, সাবাস, এক্সেলেন্ট, শিখেই গেছো, আর তো কিছু বলার নেই, আর কিছু করারও নেই আমার। তো মোটামুটি আমি আপকামিং দুটো মানে ইয়ে চ্যাপ্টার আমি একটু রিল্যাক্সে কাটাতে পারবো। ফার্স্ট 1D মোশন, 2D মোশন, ম্যাক্সিমা আর মিনিমা শেখাবো, কটা বাজে শিখিয়ে দিই। তো ম্যাক্সিমা আর মিনিমা, তো কোন একটা ফাংশন দেখো যখন ম্যাক্সিমামতে পৌঁছবে এরপরে আর এর বাড়ার জায়গা নেই, তাই না? অ্যাট দ্য সেম টাইম কোন একটা ফাংশন যখন মিনিমা বলবো তখন এর কোনো বাড়ার স্কোপ নেই, আর কমার স্কোপ নেই, তাই তো? দেখতে পাচ্ছ ম্যাক্সিমাম মানে কি, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, এরপর থেকে আর বাড়বে না তাই এটাকে ম্যাক্সিমাম বলছি। মিনিমাম মানে কি, মিনিমাম ভ্যালু, এর থেকে আর কমারও কোনো চান্স নেই, কারেক্ট? তাহলে আমি বলতে পারি একটা ম্যাক্সিমা অ্যান্ড মিনিমা, the rate of change of function with respect to its variable is 0. So at maxima or minima we can write the rate of change of function with respect to its variable is 0. এবার কোনটা ম্যাক্সিমা আর কোনটা মিনিমা এটা কি করে বুঝবো, রাইট? তাহলে এনি ফাংশন this will gives you 0, but problem is এখানে ম্যাক্সিমামতেও 0 মিনিমাতেও 0, তাহলে কোনটা ম্যাক্সিমাম আর কোনটা মিনিমা কিটা কি করে বুঝবো? কোন একটা ফাংশন যদি ম্যাক্সিমাতে রিচ করে এরপরে নেক্সট ইনক্রিমেন্ট
এর থেকে যদি নেক্সট ইনক্রিমেন্ট যদি দেখি তাহলে কি হবে, ওর থেকে ভ্যালু কম হবে। কোনো একটা ফাংশন যদি মিনিমাতে থাকে তারপর মিনিমাম যে ইনক্রিমেন্টটা হবে সেটা কি হবে, মিনিমামের থেকেও বেশি। ওর থেকে কম হলে তো আর এই পয়েন্টটাকে মিনিমাম বলতাম না, না। এর থেকে সামান্যতম যদি বেশি আমি দেখি, সামান্যতম কোনো পয়েন্টে শিফট করি তাহলে দেখবো কি মিনিমামের থেকে বেশি ভ্যালুই দেবে। ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে যখন রিচ করব এরপর এই পয়েন্ট থেকে যদি এদিকেও শিফট করি আর এদিকেও শিফট করি, যেদিকেই শিফট করি তাহলে কি করবে, ফাংশনটা আগের ভ্যালু থেকে কম ভ্যালু দেবে। তাহলে আমরা এই মিনিমাম ভ্যালুটা কি করবো, এর চেঞ্জ। তাহলে এটা আমার ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট, এই চেঞ্জের মধ্যে আমি চেঞ্জ দেখবো, যে চেঞ্জটা দেখবো এই পয়েন্টে কি হবে আমার লেস দেন মানে স্মল হবে, মানে ওই ভ্যালুতে ফাংশনের ভ্যালুটা কি হবে, স্মল হবে। ম্যাক্সিমামে তো ফাংশনটা ম্যাক্সিমাম, এই পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম, এরপর যখন সামান্য একটু শিফট হবে, আমি যদি সামান্য চেঞ্জ দেখি উইথ রেসপেক্ট টু ভেরিয়েবল, ইট উইল গিভস ইউ আ লোয়ার ভ্যালু। At minima, if we further measure the change with respect to a variable, it will always provide a greater value. তাহলে আমি যদি লিখি at maximum, the second order differentiation of the function must be less than 0. আমরা এইখানে এসে ফাংশনটা আর বাড়তে পারবে না, যদি বাড়তোই তাহলে একে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম বলতে পারতাম না। তাহলে এরপর যদি এই ইনক্রিমেন্টের এইটুকুনি dy dx এর মধ্যেও যদি স্মল আমি ভ্যালু চেঞ্জ করি, কি দেখতে পাবো, ইট উইল গিভস ইউ দ্য নেগেটিভ ভ্যালু। দ্যাট মিনস এই চেঞ্জেসটা কি হবে, অফকোর্স নেগেটিভ চেঞ্জেস হবে, পজিটিভ চেঞ্জেস হতে পারে না। এখান থেকে আর ভ্যালুটা ইনক্রিমেন্টের কোনো স্কোপ নেই, it can decrease only. Similarly, at this point, this can only increase, provide you a greater value. Okay, so we can write at minima, the rate of change of second derivative is greater than 0. So এটা যখন হোল্ড করবে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ 0 and second derivative less than 1, if this happen, so this point will be called maximum point. So this value of x will give you the maximum point, maximum. So this will give you maximum point. একটা এক্সাম্পল নেওয়া যাক, একটা এক্সাম্পল এখানে আছে, ধরো আচ্ছা আমি যেটা বলবো, সেনগেজে কিন্তু নাম্বার অফ প্রবলেমস আছে এখানে, হ্যাঁ এই প্রবলেমস গুলো কিন্তু আমরা করব, বাড়িতে কিন্তু প্র্যাকটিস করবে। আচ্ছা, given y is equals to x cube plus minus 3x square plus 6. First find the value of x for which the function will be max or min. তার মানে x এর এমন কোনো ভ্যালু নিশ্চয়ই এখানে আছে যার জন্য ফাংশনটা আইদার ম্যাক্সিমাম হবে অর মিনিমাম হবে, অর এমন কোনো ভ্যালু হতে পারে যেখানে ফাংশনের ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম হতে পারে, আর এমন কোনো ভ্যালু পেতে পারি x এর যার জন্য ফাংশনের ভ্যালুটা মিনিমাম হতে পারে। সেকেন্ড, ফাইন্ড দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অর মিনিমাম ভ্যালু অফ y. দ্যাট মিনস আমাকে পয়েন্টগুলো খুঁজে পেতে হবে যেখানে আইদার এই ফাংশনটা ম্যাক্সিমা অর মিনিমা অর দুটোই থাকতে পারে, ম্যাক্সিমামও থাকতে পারে মিনিমামও থাকতে পারে,
এরকম দুটো পয়েন্ট আমরা পেতে পারি, and at that 2 point we have to find the value of y. তাহলে কি করব, ফার্স্ট অফ অল এটাকে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ নেব, dy dx is equals to 3x square minus 6x. For maxima or minima or minima, dy dx is equals to 0, or we can write 3x square minus 6x equals to 0, x square minus 2x is equals to 0, x is equals to 0, x equals to 2, তাই তো? এই দুটো ভ্যালু পেলাম x এর, কারেক্ট? নাও d2y dx2 is equal to কি পাবো, 6x minus 6, এটা পেয়েছি। এবার এখানে আমি কি করব, x এর যে দুটো ভ্যালু পেয়েছি এই দুটো ভ্যালুকে পুট করব, d2y dx2 x equals to 0 পুট করে দেখি, x equals to 0 পুট করলে কি পাবো, -6, which is less than কি 0। তাহলে লেস দেন 0 হলে কি পাই, এটাকে আমরা কি বলবো, ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট। So x equals to 0 will give you the maximum point. On the other hand, d2y dx2 x equals to 2 put করো ইকুয়েশনে, তাহলে বেসিক্যালি 6 into 2 minus 6 is equals to plus 6, which is greater than 0. This point will gives you minima. So first question is solved. We have find the value of maxima and minima, and therefore y minima কোথায় আছে, maximum কোথায় আছে, এখানে max is equals to y 0, that is equals to 0 পুট করলে 6 ভ্যালু হবে, এখানে 0 পুট করে দাও, ভ্যালু পাবে কত, 6। y minimum পয়েন্ট কোথায় এসছে, is equals to y equals to 2, I think, yes, this will gives you 2 পুট করো, 2 পুট করলে কত আসবে, 8 minus 4 12, তাই তো, প্লাস 6, ঠিক লিখলাম তো, 4, that is equals to 2 নাকি? তাহলে দেখো ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা পেয়ে গেছি, মিনিমাম ভ্যালুটা পেয়ে গেছি। এনি ডাউট? না। ডাউট থাকলে বলতে পারো। তাহলে এই যেগুলো প্রবলেমস গুলো যেগুলো রয়েছে সেন গেজে, প্রবলেমস গুলো ধরে ধরে করে ফেলবে, ম্যাক্সিমাম মিনিমা আপ টু ম্যাক্সিমাম মিনিমা। এটা পারবে না, এটা ইন্টিগ্রেশনের প্রবলেম আছে, হ্যাঁ এটা ইন্টিগ্রেশনের প্রবলেম আছে। টাইম টেকিং, এটা এই প্রবলেমটা করো, এটা খুব মজার প্রবলেম আছে, এই প্রবলেমটা করো, এটা করো, এটা পারো, এটাই লাস্ট প্রবলেম আছে।
সো আমরা যদি লিখি at maximum dh dt must be equals to 0, তাই না? at maximum তে কি হয়, rate of change must be 0, or we can write ut derivative করলে কি পাবো, u, because u is a constant quantity, here is initial velocity, initial velocity is given, it is constant, so time এর derivative করব minus half g is acceleration, it is constant quantity, t square derivative করলে 2t is equals to 0, or from here 2 cancel, gt is equals to u, t equals to u by g. Time taken to reach the maximum height is equal to this, and the maximum height reached by the particle h equals to u t u by g minus half g u square by g square. So this will gives you u square by g minus u square by 2g. This will gives you u square. So basically এইগুলো চাইলে আমরা ইকুয়েশন থেকে ওই বোকার মতো করে সেই ভ্যালু বুক করে করে বাচ্চাদের ছোটবেলায় যেমন শিখেছিলাম ওগুলো করতে পারতাম। ভার্টিক্যাল মোশন, 1D ভার্টিক্যাল মোশন, জানি না তোমরা কেউ করেছো কিনা, বাট আমরা ওই ভ্যালু পুট করে করে দেখতাম অ্যাট ম্যাক্সিমাম ইকুয়ালস টু 0, বি এর এক্সপ্রেশনে একবার টাইমের ভ্যালু ক্যালকুলেট করতাম, দেন দ্যাট টাইমের ভ্যালু এখানে পুট করে আবার এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতাম। সো we can find some easier way to solve this type of problem by using in differentiation method. যে বাকি যে প্রবলেম গুলো আছে, যেগুলো ডিফারেন্সিয়েশনের প্রবলেম, একটু করে নেবে বাড়িতে, একটা দুটো আছে, এই প্রবলেমটা আছে, এই প্রবলেমটা আছে, এটা this displacement of the particle when the velocity, না এইটা বোধহয় পারবে না, এটা পারবে না, এটা পারবে না, এটা করতে পারবে না, এটা ছেড়ে দেবে। This constant velocity of particle when the acceleration is 0, এইটা এই প্রবলেমটা করতে পারবে, এই প্রবলেমটা করবে, এই প্রবলেমটা পারবে না, এটা ইন্টিগ্রেশনের প্রবলেম বোধহয় না, এটা পারবে, এটা ট্রাই করবে একবার, ট্রাই করবে। ওকে, এই প্রবলেমগুলো যে কটা পারো করবে বাড়িতে, সবগুলো প্রবলেম দেখে রাখবে, এরপর দিন আমরা ইন্টিগ্রেশনটা শিখবো।